வணக்கம். தமிழ் பேசும் மக்களின் உரிமை குரலான வீரகேசரியின் இரவு நேர பிரதான செய்திகள் வாசிப்பது எம்.சிகா ரவி மற்றும் அவினேஷ் ஜோன்சன். செய்தியாசிரியர் எம்.டி. லூசியஸ். முதலில் தலைப்புச் செய்திகள். நடுவே பாய வேண்டாம், சஜித்தின் பேச்சால் சபையில் பரபரப்பு. விவசாயிகளின் கஷ்டத்தை அறியாது நெல்லுக்கான விலையை நிர்ணயித்துள்ள அரசாங்கம். மன்னார் மாவட்டத்தில் மேய்ச்சல் தரை இன்றி இறந்து போகும் கால்நடைகள். ரணிலுக்கு எதிராக 8ஆம் தேதி பாரிய போராட்டத்தை நடத்த முஸ்தீபு. இலங்கையில் வைத்தியசாலை கட்டமைப்பு ஆபத்தில் என எச்சரிக்கை. அரசின் சின்னங்களை பயன்படுத்தி பாரிய மோசடி, இலங்கையர்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட எச்சரிக்கை. பெண்ணொருவர் கழுத்தறுத்து தீ வைத்து கொலை, ராகமையில் பயங்கரம். உள்நாட்டு செய்திகள். பிரதி சபாநாயகரை பார்த்து நடுவே பாய வேண்டாம் என்று எதிர்க்கட்சி தலைவர் கூறியபோது அதற்கு சபை முதல்வர் எதிர்ப்பு வெளியிட்டதால் சபையில் இன்று அமைதியின்மை ஏற்பட்டது. பாராளுமன்றத்தில் இன்று நிலையியற் கட்டளையின் கீழ் உரையாற்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாச எழுந்தபோது சபைக்கு தலைமை தாங்கிய பிரதி சபாநாயகர் முகமது ரிஸ்வி சாலி, உங்களது 27(2) கீழ் உரையாற்றுங்கள் என தெரிவித்த போது நடுவே பாய வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டு தனது உரையை தொடர்ந்தார். නමුත් මම කියන්න කැමති මේ ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය පිළිබඳව රජය මැදිහත් වෙලා විනිවිද භාවයෙන් යුක්ත වූ පරීක්ෂණයක් පවත්වලා ඒ වික්‍රමතුංග මැතිතුමාගේ පවුලේ සමාජිකයින්ටත් ඒ වගේම මේ රටේ ජනමාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයටත් යුක්තිය සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරලා එතුමාගේ ඝාතකින් නීතියේ රැහැනට ගෙනෙන්නට මොකද්ද ගන්න වැඩපිළිවෙල. මම පසුගිය දිනවල සිදුවුණු කරුණු කාරණා කිසිවක් ගැන මම මෙතන කතා කරන්නට යන්නේ නැහැ. මොකද මම හිතනවා ඒව ගැන අපි විග්‍රහ කරන්නට ගියොත් honorable leader of the opposition විනාඩියක් දෙන්න කරුණාකරලා මැදට පයින් නැතුව විශේෂයෙන්ම තමම ඉල්ලීමක් කරනවා. honorable leader of the opposition, this doesn't fall within the 27(2) standing order. සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරන්න. ඔහුගේ ඝාතකින් හොයලා බලන්නට රජය මැදිහත් වෙන්නේ කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. பின்னர் எதிர்க்கட்சி தலைவரின் அந்த உரையை தொடர்ந்து எழுந்த சபை முதல்வர் பிமல் ரத்நாயක ගොඩක් චණ්ඩි ඇවිල්ලානේ. දැන් ඊයේ එක්කෙනෙක් කතානායකතුමාට මෙතන shame on you කියලා කෑ ගැහුවා. අද එක්කෙනෙක් කිව්වා බග කියලා ආණ්ඩු පක්ෂ සංවිධායකතුමාට. දැන් විපක්ෂ නායකතුමා ඔබතුමාට කියනවා පණින්න නැතු ඉන්න මැදට පණින්න නැතු ඉන්න කියලා. ඔබතුමාගේ ඉල්ලාස් කරගන්නවද කියන්නේ ඔක්කොටම කලින්. ඔබතුමා ගරු කතානායකතුමා ඔබතුමාට දැන් තියෙන විපක්ෂ නායකතුමාට තිබෙන්නේ 27 යටතේ ඔබ කරපු ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. ඒකට පිළිතුරු දෙන්න ඇමතුමා ලෑස්තිලා ඉන්න. ඔබතුමා ඒක අවස්ථාව පාවිච්චි කරලා ඒක මිස්යූස් කරමින් සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තරණියකට විරුද්ධව ඔබතුමා රටේ අගමැතිතුමියගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. දැන් අපි ඒකත් ටොලරේට් කරලා අහන් ඉන්න ඔබතුමා විපක්ෂ නායක නිසා. ඒකට ගරු කතානායකතුමා කියනවා යම්කිසි කාලයක් ගියාට පස්සේ ඔබතුමාට කියනවා මේ මොකක්ද කියන්න හැදුවා ඒක කරන්න එපා කියලා. ඔබතුමා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමාට කියනවා මැදට පයින් නැතු ඉන්න කියලා. ඔබතුමා ඒ නිසා honorable leader of the opposition, ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි, honorable leader of the opposition, මම ඔබතුමාගෙන් කරුණාකර ඉල්ලා සිටිනවා වහාම මෙතුමාට එක්ක සමාව ගන්න කියන්න. නෑ අපි මේක සීරියස් කරනවා. ගරු කතානායකතුමනි, අපි මේක සීරියஸ் කරනවා. இந்த சபையில் நிறைய சண்டியர்கள் உள்ளனர். நேற்று ஒருவர் சபாநாயகரை பார்த்து வெட்கம் என்று கூறினார். இன்று ஒருவர் ஆளும் கட்சி பிரதம கொறடாவுக்கு ஏதோ கூறுகின்றார். இப்போது எதிர்க்கட்சி தலைவர் பிரதி சபாநாயகருக்கு குறுக்கே பாயாமல் இருங்கள் என்கிறார். நீங்கள் இந்த வசனத்தை வாபஸ் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது நீங்கள் பிரதி சபாநாயகரிடம் மன்னிப்பு கோர வேண்டும். இங்கே சண்டித்தனம் கூடாது என தெரிவித்ததை தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் எழுந்து அவருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் சபையில் அமைதியின்மை ஏற்பட்டது. இவ்வேளையில் அனைவரையும் அமைதியாக இருக்குமாறு தெரிவித்த பிரதி சபாநாயகர், I am the chair here. In fact, honorable leader of the opposition, the remark you made insult to the chair. It's not me personally, but this chair. It's an insult. An honorable member who made a statement yesterday saying it's a shame, that was again an insult. I was not on the chair. Please sit down, please. It's my chance to speak. Please sit down, please. Please sit down, honorable member. I'm asking you respectfully to sit down. That was also an insult to the chair to call it a shame.
but I was not on the chair that day. Actually, please, can you please sit down? Can you please sit down? Maintain the decorum of this house. Please maintain the decorum of this house. I will have to call upon the sergeant of the arms to remove you from the house. நீங்கள் என்னை அவமதிக்கவில்லை, இந்த ஆசனத்தையே அவமதிக்கின்றீர்கள். நேற்று ஒருவர் இந்த ஆசனத்தை பார்த்து வெட்கம் என்று கூறி அவமதித்துள்ளார். நீங்கள் அமருங்கள், நான் கூறுவதை கேளுங்கள், இந்த சபையின் ஒழுங்கை பேணுங்கள் என்றார். எதிர்க்கட்சி தலைவரான உங்களிடம் இருந்து அந்த வசனம் வெளியானமை தொடர்பில் நான் அதிர்ச்சி அடைந்தேன். நீங்கள் என்னை கூறாவிட்டாலும் இந்த ஆசனத்திற்கு கூறியுள்ளீர்கள், அதனை நீக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்றார். இதன் போது பதிலளித்த எதிர்க்கட்சி தலைவர், when I mentioned that word medata panindepa, I actually meant please don't obstruct, but I used a different word, and if you consider it as an insult to the chair, I withdraw it. I have no problem in withdrawing anything untoward. Okay. I don't Okay. have an ego. I don't have a personal ego. I don't have chips on my shoulders. මට එහෙම මහන්තත්තකමක් නැහැ. ඕන වෙලාවට විඩ්‍රෝ කර මොනවාරි අඩුපාඩුව සිද්ධ වුණා නම් ඒව විඩ්‍රෝ කරගන්න මට හැකියාව තියෙනවා. Honorable leader of opposition, thank you. குறுக்கே பாய வேண்டாம் என்று நான் கூறினேன். அது உங்களை அவமதிப்பதற்கு தெரிவிக்கவில்லை. எனது பேச்சுக்கு தடை ஏற்படுத்த வேண்டாம் என்ற கருத்திலே தெரிவித்தேன். என்றாலும் எனது இந்த வார்த்தை உங்களின் ஆசனத்தை அவமதிப்பதாக இருந்தால் அதனை நான் வாபஸ் பெற்றுக்கொள்கிறேன். எனக்கு வரட்டு கௌரவம் கிடையாது என்றார். இவ்வேளையில் கூறிய பிரதி சபாநாயகர், Not for me, but for the chair of this dignified house, which every Sri Lankan citizen is proud of. எதிர்க்கட்சி தலைவரான அதனை வாபஸ் பெற்றுக்கொள்வதாக கூறியதை நான் வரவேற்கின்றேன். இது தொடர்பில் சகல இலங்கையர்களும் பெருமை கொள்வர் என்றார். பெரும்போகத்துக்கான நெல் அரசாங்கத்தின் உத்தரவாத விலையில் நெற்களஞ்சிய சாலைகளில் இன்று முதல் கொள்முதல் செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயிகளிடமிருந்து நெல் சந்தைப்படுத்தல் சபையினூடாக நெல்லை கொள்வனவு செய்வதற்கான விலைகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாய அமைச்சர் KD லால்காந்த குறிப்பிட்டுள்ளார். நெல்லுக்கான உத்தரவாத விலை நேற்று அரசாங்கத்தினால் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன்படி நாட்டு நெல் கிலோ ஒன்று 120 ரூபாவுக்கும், சம்பா நெல் கிலோ ஒன்று 125 ரூபாவுக்கும், கீரி சம்பா நெல் கிலோ ஒன்று 132 ரூபாவுக்கும் விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்வனவு செய்யப்படும் என விவசாய அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. பெரும்போகத்துக்கான நெல் அறுவடை ஆரம்பிக்கப்பட்டு பல வாரங்கள் கடந்து விட்டதாகவும் தனியார் தரப்பினர் மிக குறைந்த விலையில் நெல்லை கொள்வனவு செய்வதாகவும் விவசாயிகள் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்திருந்தனர். இதே நேரம் விவசாயிகளின் நெற்செய்கைக்கான செலவு என்ன, விவசாயிகளின் கஷ்டங்கள் என்ன என்பதை கவனத்தில் கொள்ளாது இந்த அரசாங்கம் விவசாயிகளின் கோரிக்கைகள் புறந்தள்ளப்பட்டு நெல்லுக்கான விலைகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக மட்டக்களப்பு மாவட்ட கமக்காரர்கள் அதிகார சபையின் செயலாளர் நிரஞ்சன் தெரிவித்தார். 2 மாதங்கள்ல இருந்து நாங்கள் இது தொடர்பாக உரிய அதிகாரிகளுக்கு அறிவிச்சு கொடுக்கிறோம். அதை விட இலங்கை இராணுவத்தினர் உதவியோட இருக்கிற களஞ்சியங்கள் அவ்வளோத்தையும் நாங்கள் கடந்த 2 வாரங்களுக்கு சுத்தப்படுத்தி எல்லாம் செஞ்சு வச்சிருக்கிறோம். இனினும் இந்த உயர்மட்டத்தில் எடுக்கப்படுற தீர்மானம் பிந்தினதாலே இந்த அறுவடை முடிஞ்சிட்டு இவங்க இப்ப நேற்று தான் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட 90-95 முடிஞ்சு. இனி இந்த தீர்மானங்களுக்கு ஒரு பிரயோசனம் இல்லாத தீர்மானம். இனி அடுத்த போகங்கள்ல அதான் இந்த இது சொல்றான முடிவுகளை நாங்கள் எடுப்போம், அரசாங்கம் எடுப்போம். உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்கள் தொடர்பில் விசாரணைகளை மேற்கொள்ளும் குற்ற புலனாய்வு பிரிவு அரசியல் அழுத்தங்களுக்கு அடிபணிந்துவிடக் கூடாது என பேராயர் இல்ல பேச்சாளர் அருட்தந்தை சிரில் காமினி வலியுறுத்தினார். கொழும்பில் உள்ள பேராயர் இல்லத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் மாநாட்டில் இதனை தெரிவித்த அவர், CIDගේ කාර්යභාරයක් විමර්ශන කරන්නේ කොහොමද කියන එක දේශපාලකයන් කාර්යභාරයක් නෙමෙයි. දේශපාලකයෝ ඇඟිලි ගහන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ විමර්ශන කරන්න ඉඩ නොදෙනවා කියලා කියන්නේ නැත්නම් ඒවට බලපෑම් ඇති කරනවා කියලා කියන්නේ මේ අපරාධකරුවන් පිළිබඳ තොරතුරු වසන් කරන්න කරන උත්සාහයක් කියන. ඉමාම් කමිටුවේ අපි දැක්ක හැටියට මේ වාර්තාවේ තියෙන්නේ පිල්ලයන්ගේ සහ සුරේෂ් සලේගේ කටඋත්තර නැත්නම් සාක්ෂි සටහන් විතරයි. ඒකට මූලිකවම අදාළ වෙච්ච අසාද් මෞලානාගේ කිසිම සාක්ෂි විමසීමක් කටඋත්තර ගැනීමක්
ඔහුගේ පැත්තෙන් ප්‍රශ්න කිරීමක් සිද්ධ වෙලාම නැහැ. හරිනම් ඉමාම් කමිටුව කරන්න තිබුණේ ඉස්සෙල්ලම අසාද් මවුලානාගෙන් මේ ගැන විමසන එක. ඒක කරන්නේ නැතුව වෙනත් පුද්ගලයන්ගෙන් විතරක් කටුත්තර සටහන් කරලා තීරණ ගන්න බෑනේ. ඒ නිසා අපි මේ වාර්තාව පිළිගන්නේ නැහැ. මේ ඉස්සෙල්ලත් අපි කියලා තියෙනවා. ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. மிலேச்சத்தனமான உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்கள் தொடர்பில் விசாரணைகளை முன்னெடுத்த குற்றப்புலனாய்வு பிரிவின் அப்போதைய பணிப்பாளர் ஷானி அபேசேகர கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டதோடு அவரை போன்ற பல விசாரணை அதிகாரிகள் அரசியல் பழிவாங்கல்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர். இதனால் அந்த விசாரணைகளுக்கு பாரிய தடைகளும் இடையூறுகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டன. அதன் பின்னர் அந்த விசாரணைகள் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படவும் இல்லை. எனினும் அண்மையில் குற்றப்புலனாய்வு பிரிவு மீண்டும் அந்த விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளது. ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழுவின் அறிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்த சில காரணிகள், சில தெளிவற்ற காரணிகள் தொடர்பில் மீண்டும் விசாரணைகளை ஆரம்பிக்க வேண்டியிருந்தது. கால வரையறை காரணமாக சில காரணிகள் குறித்த ஆழமாக விசாரணைகளை முன்னெடுக்க முடியாமல் போனதாக அந்த அறிக்கையிலேயே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட விசாரணைகளில் பல்வேறு புதிய விடயங்கள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளன. அவற்றில் ஒன்று சேனல் 4 செய்தி சேவையின் ஆவண காணொளியில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட காரணிகளாகும். முன்னாள் சட்டமா அதிபர் தப்புல டி லிவேரா உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்களின் பின்னணியில் பாரிய சதித்திட்டம் காணப்படுகிறது என குறிப்பிட்டிருந்தமையும் மீள விசாரணைகளை முன்னெடுக்க வேண்டிய ஒரு காரணியாகும். இந்த விசாரணைகள் சுயாதீனமாகவும் சுதந்திரமாக முன்னெடுக்கப்படுவதற்கு இடமளிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்கள் மாத்திரமின்றி நாட்டில் இடம்பெற்ற கொலை சம்பவங்கள் குறித்த விசாரணைகளிலும் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் அரசியல் தலையீடுகள் காணப்பட்டன. எனவே உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்கள் தொடர்பான விசாரணைகளில் எந்த வகையிலும் அரசியல் தலையீடுகள் இருக்கக்கூடாது என்பதை நாம் வலியுறுத்துகின்றோம். இடம்பெயர்ந்த மக்களின் வலிவேதனை எனக்கு தெரியும். அதனால் மீள்குடியமர்வுக்கான நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் தொடர்ந்து பேச்சுக்களை நடத்தி வருகின்றேன். படிப்படியாக காணிகளை விடுவிக்க என்னாலான அனைத்து முயற்சிகளையும் எடுப்பேன் என வடக்கு மாகாண ஆளுநர் நா வேதநாயகன் தெரிவித்துள்ளார். வடக்கு மாகாண ஆளுநருக்கும் காணி உரிமைக்கான மக்கள் கூட்டமைப்பினருக்கும் இடையிலான கலந்துரையாடல் ஆளுநர் செயலகத்தில் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்றது. அதில் கருத்து தெரிவித்த அவர், காணி உரிமையாளர்களின் கோரிக்கைக்கு மாறாக நான் நடந்து கொள்ள மாட்டேன். காணி உரிமையாளர்கள் விரும்பாத எந்த ஒரு தீர்வையும் திணிப்பதற்கும் நான் தயாரில்லை. காணிகள் தொடர்பில் அதிகாரிகளும் சில இடங்களில் தவறிழைத்துள்ளனர். வவுனியா மாவட்டத்தில் விரைவில் நடமாடும் சேவை நடத்தி தீர்க்கக்கூடிய காணி பிரச்சனைகளை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மக்களின் காணிகள் மக்களுக்கே வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது ஜனாதிபதியினது நிலைப்பாடு. அந்த நிலைப்பாட்டையே நானும் வலியுறுத்துகின்றேன். மாவட்ட செயலாளராக 4 மாவட்டங்களில் பதவி வகித்தவன் என்ற அடிப்படையில் பாதுகாப்பு தரப்பினர் வசமுள்ள காணிகள் தொடர்பான விவரங்கள் தெரியும். அதன் அடிப்படையில் இது தொடர்பில் ஏற்கனவே பாதுகாப்பு தரப்பினருடன் பேச்சு நடத்தி வருவதாகவும் மேலும் தெரிவித்தார். மன்னார் மாவட்டத்தில் மாந்தை மற்றும் நானாட்டான் பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மேய்ச்சல் தரை பிரச்சினை காரணமாக அதிகளவான கால்நடைகள் இறந்துள்ளன. மன்னார் மாவட்ட செயலகத்தினால் மேய்ச்சல் தரைக்கு என பல வருடங்களுக்கு முன் ஒதுக்கப்பட்ட பல ஏக்கர் காணிகள் பல்வேறு அரச திணைக்களங்களினால் இதுவரை மேய்ச்சல் தரைக்கு விடுவிக்கப்படாத நிலையில் பொருத்தமற்ற இடங்களில் மேய்ச்சல் நடவடிக்கைகளுக்கு மாடுகளை கொண்டு செல்வதால் இவ்வாறான மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளன. குறிப்பாக மாந்தை மேற்கு பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட நாயாற்று வெளிப்பகுதியில் அதிகளவான கால்நடைகள் மேய்ப்பதற்காக கொண்டு செல்லப்படுகின்ற நிலையில் சீரற்ற காலநிலை, அதிக பனி காரணமாக அதிகளவான மாடுகள் இறந்துள்ளன. அதே நேரம் அதிகளவான மாடுகள் ஒரே பகுதிகளில் மேய்வதால் பட்டினியால் உடல் மெலிந்து மாடுகள் இறந்துள்ளமை அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறான வாழ்வாதாரத்தை இழந்த நிலையில் கால்நடை மேய்ப்பாளர்கள் பல்வேறு இழப்புகளை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் அரசியல் வலையில் சிக்க வேண்டாம் என்று ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைமைக்கு வலியுறுத்தி போராட்டம் ஒன்று நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அக்கட்சியின் தலைமையக அலுவலகத்திற்கு முன்னால் பிப்ரவரி 8ஆம் தேதி குறித்த போராட்டம் இடம்பெறவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
ஐக்கிய தேசிய கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்த போராட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அக்கட்சியின் அரசியல் வட்டாரங்கள் குறிப்பிடும் வகையில் இந்த போராட்டம் சுஜீவ சேனசிங்கம் மற்றும் பிரசாத் சிறிவர்தன ஆகிய 2 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் சரித் அபேசிங்கவால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. எனினும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பொதுச் செயலாளர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டார கூறுகையில், ஐக்கிய தேசிய கட்சியையும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியையும் ஒன்றிணைப்பது தொடர்பில் நடைபெறும் பேச்சுக்களுக்கு பின்வரிசை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதாக பரவும் செய்திகள் பொய்யானவை என்று கூறியுள்ளார். மருத்துவர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறுவதை தடுப்பதற்கு சலுகைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் எனவும், அவ்வாறு செய்யாவிட்டால் நாட்டின் வைத்தியசாலை கட்டமைப்பு பாதிக்கப்படும் எனவும் அரசாங்க மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். அரசாங்க மருத்துவ அதிகாரிகளின் சங்கத்தின் ஊடாக இந்த கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. எதிர்வரும் வரவு செலவு திட்டத்தில் மருத்துவர்களுக்கு பல்வேறு சலுகைகளை வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வாகனங்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு அனுமதி பத்திரம் வழங்கப்படும் என கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் மருத்துவர்களுக்கு வழங்கப்படும் கொடுப்பனவு தொகை அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொருளாதார காரணிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணிகளின் அடிப்படையில் மருத்துவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு குடிபெயர்ந்து வருவதாகவும், அதனை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு மருத்துவர்களை ஊக்குவிக்கக்கூடிய வகையிலான சலுகைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்போது இலவச மருத்துவ சேவையை பாதுகாப்பானதாக பேண முடியும் என அரசாங்க மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. போதிய அளவு சம்பளங்கள் கிடைக்க பெறாவிட்டால் பெரும் எண்ணிக்கையிலான மருத்துவர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறக்கூடிய அபாயம் காணப்படுவதாகவும், இதனால் நாட்டின் வைத்தியசாலை கட்டமைப்பு வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய அபாயம் காணப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. ஓய்வூதிய கொடுப்பனவு, வெளிநாட்டில் உயர்கல்வியை தொடர்வதற்கான வசதிகளை அதிகரித்தல், சம்பளங்களை அதிகரித்தல், வாழ்க்கை செலவு கொடுப்பனவினை அதிகரித்தல், வரி சலுகைகளை வழங்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை மருத்துவர்கள் முன்வைத்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த விடயங்களை சுட்டிக்காட்டும் வகையில் அரசாங்க மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் ஊடக அறிக்கை ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளது. அரசு நிறுவனங்களின் சின்னங்களை பயன்படுத்தி போலியான வேலை வெற்றிட தகவல்களை சமூக ஊடகங்களில் பரப்பி தனிப்பட்ட தரவுகளை திருடும் மோசடி குறித்து தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. கடந்த சில நாட்களில் இதுபோன்ற பல சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளதாக இலங்கை கணினி அவசர நடவடிக்கை பிரிவின் சிரேஷ்ட தகவல் பாதுகாப்பு பொறியியலாளர் சாருக்க தமனுபொல குறிப்பிட்டுள்ளார். இலங்கை மத்திய வங்கியின் சின்னங்களை பயன்படுத்தி மோசடியான விளம்பரம் ஒன்று தற்போது சமூக ஊடகங்களில் பரப்பப்பட்டு வருவதாக மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது. விளம்பரங்களில் வேலை வாய்ப்புகளை வழங்குவதாக கூறி வெளியிடப்பட்டதாகவும், அது ஒரு போலியான விளம்பரம் எனவும் இலங்கை மத்திய வங்கி சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. மேலும் சமீபத்திய நாட்களில் ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் சின்னங்களை பயன்படுத்தி இதே போன்ற வேலை வெற்றிட விளம்பரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. அரசின் சின்னங்களை பயன்படுத்தி வெளியிடப்படும் போலி விளம்பரங்களுக்கு இவ்வாறு பதில் அளிப்பது பொருத்தமற்றது என சாருக்க தமனுபொல குறிப்பிட்டுள்ளார். போலி வலைதளங்கள் பெரும்பாலும் உங்கள் தேசிய அடையாள அட்டையின் நகல்கள், கடவுச்சீட்டின் நகல்கள் மற்றும் பிறப்புச் சான்றிதழ்கள் போன்ற தனிப்பட்ட தகவல்களை திருடுவதாக முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. எந்த சூழ்நிலையிலும் அத்தகைய வலைதளங்களை பார்வையிட்டு உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை வழங்கக்கூடாது என அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். அடுத்ததாக காற்று மாசுபட்டால் உலகளவில் வருடத்துக்கு 7 மில்லியன் பேர் வரை உயிரிழப்பதாக சுவாச மருத்துவர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. சுகாதார கல்வி பணியகத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் இதனை தெரிவித்த அந்த சங்கத்தின் தலைவர் விசேட வைத்தியர் நிரஞ்சன் திசாநாயக்க, தூசி உள்ளிட்டவை நுரையீரலை சென்றடையும் போது அதிக பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. கடந்த காலங்களில் புகைப்பிடிப்பவர்களுக்கு மாத்திரம் நுரையீரல் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்த போதிலும் தற்போது அசுத்தமான காற்றை சுவாசிப்பதாலும் நுரையீரல் பாதிப்பு ஏற்படுவதாக இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளை சேர்ந்த விசேட வைத்திய நிபுணர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். குறிப்பாக இந்தியாவில் நுரையீரல் பாதிப்படைந்த பெண்களும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். அந்த அளவிற்கு காற்று மாசடைந்து வருவதாக சுவாச மருத்துவர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் விசேட வைத்தியர் நிரஞ்சன் திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ் மொழி பேசும் மக்கள் அதிகளவில் வாழும் பிரதேசங்களில் தமிழ் மொழி அறிவுடைய அரசு உத்தியோகத்தர்களை நியமிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தமிழ் மக்களுக்கு அவர்களது தாய்மொழியில் சேவையை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலைமை கவலைக்குரியதாகும் என அமைச்சரவை பேச்சாளர் அமைச்சர் நலிந்த ஜெயதிச தெரிவித்தார். எதிர்வரும் 10ஆம் திகதி முதல் 13ஆம் திகதி வரை ஐக்கிய அரபு ராஜ்யத்திற்கு ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க விஜயம் செய்யவுள்ளார். 2025ஆம் ஆண்டு உலக அரசுகள் உச்ச மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக ஜனாதிபதி ஐக்கிய அரபு ராஜ்யத்திற்கு விஜயம் செய்யவுள்ளார். இந்தியாவின் கிரீஸ் நிறுவனத்திடம் இருந்து பெறப்பட்ட 70 மில்லியன் ரூபாவை முறைகேடாக பயன்படுத்தியதாக கூறி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்சவிற்கு அழைப்பாணை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறித்த அழைப்பாணை நேற்று கொழும்பு மேல் நீதிமன்றத்தால் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இதற்கமைய எதிர்வரும் 18ஆம் திகதிக்கு முன்னர் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாகுமாறு நாமல் ராஜபக்சவிற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. நாட்டில் உப்பின் விலையில் அதிகரிப்பு ஏற்படக்கூடிய சாத்தியங்கள் காணப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. இறக்குமதி செய்யப்பட்ட உப்பு இன்று முதல் சந்தைக்கு விநியோகம் செய்யப்படுவதாக இலங்கை உப்பு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இவ்வாறு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட உப்பு சந்தையில் விநியோகம் செய்யப்படுவதனால் தற்காலிக அடிப்படையில் தற்போது நிலவும் விலைகளில் அதிகரிப்பு பதிவாகும் என அம்பாந்தோட்டை லங்கா உப்பு நிறுவனத்தின் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார். குற்றம் நடந்தது என்ன? ராகம தலகொல்ல பகுதியில் உள்ள வீடொன்றில் நேற்று மாலை பெண்ணொருவர் கழுத்தறுத்து தீ வைத்து கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். தலகொல்ல ராகம பகுதியை சேர்ந்த 76 வயதான பெண்ணே கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். கொலை செய்யப்பட்ட பெண் தனது கணவருடன் வீட்டில் வசித்து வந்ததாகவும் சம்பவம் நடந்த நேரத்தில் கணவர் வேலைக்கு சென்றிருந்ததாகவும் போலீஸ் விசாரணைகளில் தெரிய வந்துள்ளது. கணவர் வீடு திரும்பி மனைவியை தேடிய போது அவர் இவ்வாறு கொலை செய்யப்பட்டிருப்பதை கண்டதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர். இந்த கொலைக்கான காரணம் இதுவரை வெளியாகவில்லை. குற்ற சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய சந்தேக நபர்களை கைது செய்வதற்காக ராகம போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளனர். யாழ்ப்பாணத்தில் அனுமதி பத்திரம் இன்றி மணல் கடத்தலில் ஈடுபட்ட உளவு இயந்திரம் ஒன்றை போலீசார் வெடிவைத்து மடக்கி பிடித்தனர். இச்சம்பவம் நேற்று இடம்பெற்றுள்ளது. குறித்த உளவு இயந்திரம் குருநகர் பகுதியில் மணல் ஏற்றி சென்ற வேளை குருநகர் பகுதியில் உள்ள போலீஸ் நிலையத்தில் பணிபுரியும் போலீசார் உளவு இயந்திரத்தை துரத்தி சென்றனர். பின்னர் அரியாலை பகுதியில் வெடிவைத்து உளவு இயந்திரத்தை மீட்டதுடன் உளவு இயந்திரத்தின் சாரதியையும் கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர் உளவு இயந்திரத்துடன் யாழ்ப்பாணம் போலீஸ் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டார். அவரிடம் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்ட பின்னர் நீதிமன்றத்தில் முற்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கிளிநொச்சி பூநகரி பகுதியில் 60 கிலோ கஞ்சாவுடன் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இச்சம்பவம் தொடர்பில் பூநகரி போலீசாருக்கு கிடைக்கப்பெற்ற ரகசிய தகவலை அடுத்து யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து புத்தளம் நோக்கி பயணித்த கூலர் வாகனம் சோதனைக்குட்படுத்தப்பட்டது. இதன்போது குறித்த வாகனத்திலிருந்து 60 கிலோ கஞ்சாவுடன் 2 சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். யாழ் பருத்தித்துறையில் இடம்பெற்ற வாள்வெட்டு சம்பவம் தொடர்பில் தேடப்பட்டு வந்த எஞ்சிய 4 சந்தேக நபர்களும் பருத்தித்துறை போலீஸ் நிலையத்தில் நேற்று சரணடைந்துள்ளனர். கடந்த ஜனவரி 15ஆம் தேதி பிற்பகல் பருத்தித்துறை கொட்டடி பகுதியில் இந்த வாள்வெட்டு சம்பவம் இடம்பெற்றிருந்தது. இதன்போது தேசிய மக்கள் சக்தியின் ஆதரவாளர்கள் இருவர் படுகாயம் அடைந்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. வெளிநாட்டு செய்திகள். ஈரான் 1700 கிலோமீட்டர் தூரம் சென்று தாக்கும் சக்தி வாய்ந்த பாலிஸ்டிக் ஏவுகணையை உருவாக்கியுள்ளது என்று டைம்ஸ் ஆஃப் இஸ்ரேல் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. டெஹ்ரானில் சமீபத்தில் புதிய ஏவுகணைகளை அறிமுகப்படுத்தும் நிகழ்வு ஜனாதிபதி மசூத் பெசேக்கியன் தலைமையில் நடைபெற்றதாக செய்தி சேவை மேலும் தெரிவித்துள்ளது. புதிய பாலிஸ்டிக் ஏவுகணையை குறித்து தேசிய தொலைக்காட்சியில் நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றிய ஜனாதிபதி பாதுகாப்பு திறன்கள் மற்றும் விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தின் முன்னேற்றங்களை பயன்படுத்தி வெளியிடப்பட்ட 16 மீட்டர் நீளமுடைய புதிய ஏவுகணை எந்த நாடும் ஈரானை தாக்காது என்பதை உறுதி செய்கிறது என்று கூறினார்.
ஈரான் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த ஏவுகணை இஸ்ரேலை நேரடியாக தாக்கும் அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தது என்று வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஈரான் தன்னை கொன்றால் ஈரான் என்ற நாடே இருக்காது என அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளமை பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. கடந்த நவம்பரில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான பிரசாரத்தில் பென்சில்வேனியா மாகாணத்தின் பட்லர் பகுதியில் நடந்த பேரணியில் ட்ரம்ப் பங்கேற்ற போது அவர் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட்டது. இதில் துப்பாக்கி சூடு நடத்திய நபர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட நிலையில் ட்ரம்பை கொலை செய்வதற்கு ஈரான் நாட்டில் சதி திட்டம் தீட்டப்பட்டு உள்ளது என்ற தகவல் வெளிவந்தது. ஈரான் நாட்டின் குத்சு படையின் தலைவராக இருந்த காசிம் சுலைமானி கடந்த 2020 ஆண்டில் ஆளில்லா விமானம் கொண்டு நடந்த தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து அப்போது அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இருந்த ட்ரம்ப் மற்றும் முன்னாள் வெளியுறவு செயலாளர் மைக் பாம்பேயோ உள்ளிட்டோருக்கு ஈரானில் இருந்து கொலை மிரட்டல்கள் விடப்பட்டுள்ளன. இதன் விளைவாக ட்ரம்புக்கு எதிராக தொடர்ந்து அச்சுறுத்தல்கள் வந்துள்ளன. இந்த நிலையில் தற்போது அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக உள்ள ட்ரம்ப் ஈரான் மீது அதிகப்படியான அழுத்தம் கொடுக்கும் உத்தரவுகளில் கையெழுத்திட்டுள்ளார். இதனையடுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் ஈரான் தன்னை கொன்றால் அதை அழிக்க வேண்டும் என்று ஆலோசகர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டதாக கூறியுள்ளார். அத்துடன் ஈரான் என்ற நாடே இருக்காது, அவர்கள் அழிக்கப்படுவார்கள், எதுவும் மிச்சம் இருக்காது என ட்ரம்ப் கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளமை பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. That would be a terrible thing for them to do, not because of me. If they did that, they would be obliterated. That would be the end. I've left instructions. If they do it, they get obliterated. There won't be anything left. உக்ரைனை நேட்டோவில் சேர்க்கும் விவகாரத்தில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ட்ரம்பின் முடிவுக்கு ரஷ்யா வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான போர் 1000 நாட்களை கடந்து நடந்து வருகிறது. ரஷ்யாவுக்கு எதிரான போரில் உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக முன்னாள் அமெரிக்க ஜனாதிபதி பைடன் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்து வந்தார். மேலும் நேட்டோ அமைப்பில் உக்ரைனை இணைக்கவும் நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார். இது ரஷ்யாவுக்கு கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில் நேட்டோ அமைப்பில் உக்ரைனை இணைக்கும் முன்னாள் ஜனாதிபதி பைடனின் முடிவை தற்போதைய ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் கைவிட்டு விட்டார். அதாவது நேட்டோவில் உக்ரைன் இணைய அமெரிக்கா ஆதரவு கொடுக்காது என்று கூறிய அவர் இந்த விவகாரத்தில் பைடன் அமெரிக்காவின் நிலையை மாற்றிவிட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டினார். இந்த நிலையில் ட்ரம்பின் முடிவுக்கு ரஷ்யா வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து ரஷ்ய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் செர்ஜி லாவ்ரோவ் கூறுகையில், உக்ரைன் விவகாரத்தில் முன்னாள் ஜனாதிபதி பைடனின் நிர்வாகம் எடுத்த முடிவுகள் குறித்து ட்ரம்ப் முதல் முறையாக பேசியுள்ளார். உக்ரைனை நேட்டோவில் இணைக்கக்கூடாது என்ற ரஷ்யாவின் விருப்பத்திற்கு ட்ரம்ப் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார் என கூறினார். இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் இலங்கையின் முதல் நிலை முதற்தர செய்தி வழங்குனர் வீரகேசரியின் குறுந்தகவல் செய்திகளை உடனுக்குடன் தமிழில் பெற்றுக்கொள்ள டயலாக் வலையமைப்பிலிருந்து REG இடைவெளி வீக்கி என்று பதிவிட்டு 87 960 என்ற எண்ணுக்கு குறுஞ்செய்தி ஒன்றை அனுப்புங்கள். வீரகேசரி செய்தியுடன் இணைந்திருங்கள்.